And I would like to request all of you to have a seat over here. र यहाँ म देख्न सक्छु एउटा चेयर भ्याकेन्ट नै छ र त्यहाँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई ऋषभ अधिकारी फेरि पनि म एकचोटि मिस्टर एडमिनिस्ट्रेसनको कन्टेस्टेन्टहरूको नाम लिन गइरहेको छु र गछरमा हुनुहुन्छ इसारा दाहाल, विनम लुइटेल, अमिता थापा, सर्जु लिम्बू, सुरक्षा लामा अनि पुष्पा भिके। ओके, बोइजमा हुनुहुन्छ अमन तामाङ, सिद्धार्थ रिताल, फुर्बा शेर्पा, प्रदीप खतिवडा, पासाङ लामा र ऋषभ अधिकारी। Hello. Judges, are you ready? I think we are. Contestant, are you ready? Sir, uta bashnu. Choma. अमन थापा, sorry, अमन तामाङ। Okay, पासाङ is still missing. पासाङ, तिमी जहाँ छौ कृपया स्टेजमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब केही बेरमा फेरि हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड सुरु हुन गइरहेको छ। तिमी जहाँ भए पनि कृपया स्टेजमा आउनको लागि म फेरि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पासाङ लामा। धेरै ढिलो नगरिकन पासाङ आएपछि फेरि मलाई यसमा यहाँ राखेर अर्को सेक्सन चलाउनेछौँ र ढिलो नगरिकन म जजहरूलाई ऋषभ अधिकारीबाट प्रश्न सोधिनको लागि अनुरोध गर्दछु। Hello, Mike. Hello, Mike check. Mic bhayena. Hello. Alright, Rishabh, are you nervous? Or are you very excited right now? I can't hear Rishabh right now. Can you check the mic for Rishabh, please? Hello? Alright, Rishabh, are you nervous or excited right now? No, I'm not nervous. I'm really excited too much. Alright, Rishabh, I'm going to ask you a very fun question. Okay. If you were to become a fruit, which fruit would you choose to be and why? यदि तिमी एउटा फल हुन सक्नु भएको भए कुन फल हुन्थ्यो अनि किन? म चाहिँ अङ्गुर चुज गर्छु किनकि अङ्गुरमा केही पनि छोडाउनु पनि पर्दैन, कुनै केही निकाल्नु हुँदैन, त्यो कष्ट पनि। Thank you. Alright, thank you, Rishabh. Okay, ऋषभले very confidently अङ्गुर चुज गरिसक्नु भएको छ। So, गर्ल्सबाट पुष्पा भिके अगाडि आइदिनुहोस् प्लिज। Contestant number 6, Pushpa Bige. First of all, congratulations Pushpa. You स्टेजसम्म आउनुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँलाई एउटा क्वेसन म सोध्न चाहन्छु। तपाईँले मुक्तकमा पनि भन्नुभएको थियो कलमको मूल्य भनेर। कलमको मूल्य के छ र किन इम्पोर्टेन्ट छ यसको? आजको यो 21औं शताब्दीमा आएर जति पनि मान्छेहरू शिखर छुन सफल भएका छन् त्यो सबै कलमको मूल्यले गर्दा।
थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच अब हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 फ्रम बोइज पासाङ लामा Hello, Pasang. How are you? I'm fine, thank you sir. Okay. The question is for you. Who encouraged you to participate in Mr. and Mrs. Precious and why? First of all, I'd like to thank you for giving me this question and this opportunity. All the CAPAC college and to the members as I say that who encouraged me to participate in this Mr. and Miss Pressure is that by our seniors. They told me that you are good in looks and you have height to had a chance to win, so I participated and because I do think that I have good personality and thank you so much. र यसै गरी मिस प्रेसरबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 सुरक्षा लामा ब्याकग्राउन्डबाट धेरै नोइज आएको हुनाले दिएको क्वेसन एन्सर सुन्न नसक्ने कन्डिसन छ कृपया पछाडि बस्नुहुने सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धेरै हल्ला नगरिदिनु भन्नलाई Good afternoon, Suraksha. How are you? Good, and you? Okay, my question to you is, what is your career objective after completion of your study and why? First of all, thanks for the question. And at first, I will share my BBA program, and after that, I will firstly surely go to the bank for each and every information collecting by collecting which I can make my own business that I can even see that each and every steps I have took that is correct or not, and if there's some problem then I can gain some ideas from that information that I have took from those trainings and experiences. Thanks. थ्याङ्क यू भेरी मच फर हर मलाई त सबको ट्यालेन्ट देखेर नै हैरानी लाग्छ सबैजना करियर सेटअपमा छन् आफू भने चारवटै घुमाउँदा पनि एउटा बनाउन नसक्ने कन्डिसनमा छु यहाँ के भन्नु खोइ र फेरि ढिलो नगरिकन नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 प्रदीप कचौडा अगाडि बोलाउन चाहन्छु Alright, good afternoon, Pradeep. Good afternoon, sir. How are you, sir? I'm good. I think you sang very well in guitar. Yes, sir. Alright, so my question to you is, so if you had to choose between your parents and your lover, who would you choose and why? I'm girlfriend बनायो घरबाट रिजेक्ट गर्यो हैन म हुँदैन भनेर. So what would you choose, your parents or you would choose your life partner or lover and why? ओके धन्यवाद सर यो एकदमै धेरै राम्रो क्वेसन थियो वास्तवमा अहिलेको टाइममा हेर्ने हो भने म्याक्सिमम एडल्ट पिपलहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो 2 दिनको लभले गर्दाखेरि आफ्नो बाउआमा बुवा मम्मीले त्यत्रो जन्मेदेखिको त्यत्रो ठुलो करियर सेटअप गरुन्जेलसम्म उहाँहरूले धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको हुन्छ र लास्टमा एउटा के भने उसको गर्लफ्रेन्डको लागि उसले छोडेर जान्छ यदि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भने गर्ने हो नभएदेखि म मेरो भ्यूमा प्यारेन्ट्सलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ Thank you. हेलो रोनिका तिमीलाई पनि मलाई एउटा प्रश्न छ सोध्न मन लाग्यो त ल सोध न त अब तिमी पनि अब सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा लभर अब धेरै नभन्नुलाई चुज गर्नु पऱ्यो र प्यारेन्ट्सलाई चुज गर्नु पऱ्यो भने कसलाई चुज गर्छ होला त म चाहिँ मेरो लभर भनेकै प्यारेन्ट्स हो सो प्यारेन्ट्सलाई नै चुज गर्छु म साइड लागे भो हजुर अब म साइड लागे भो मेरो यहाँ म काम देख्दिनँ सक्यो आजकलको केटीहरूलाई सकिँदैन जति नै गरे पनि सकिँदैन है ओके नभन्ने आन्सर दिँदा चाहिँ प्रदीपजी जानु भइसकेको छ अब बोलाउन चाहन्छु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 4 सर्जुल लिम्बू
तपाईँको ट्यालेन्ट राउन्डमा आई एम अ ड्रिमर भनेर भन्नुभएको थियो. वाट इज योर ड्रिम एन्ड हाउ यु फुलफिल योर ड्रिम? My dream is to be an entrepreneur, and I want to provide jobs to the people who are going abroad so that it will minimize the people. It will stop the people who are going abroad and they can do something in the country, and it will economically develop our nation. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sorolingulai. यसै क्रममा Contestant number 3, Purva Sherpa. Question is for you. What will you do if you become the Prime Minister of our country? Thank you so much for the question, sir. So, in my opinion, I think being a Prime Minister, I would definitely bring some development in the road facility of our country, because the condition of our road is so much worse that every year many people are dying because of accident, and we can hear many people dying every year. So, I think I will surely bring some positive development in the road, being a Prime Minister. Thank you. Thank you for the answer. Girlsबाट contestant number 3, Amita Thapa. Good afternoon, Monica. Good afternoon, sir. How are you? Fine, sir. And about you? I'm also fine. Okay, my question to you is, please explain the current economic condition of India. How do you analyze the current economic condition of India? Sir, can you repeat it once in Nepali, please? नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा तपाईँको आफ्नो विचार राख्नुहोस्. सर्वप्रथम त क्वेसनको लागि धन्यवाद सर. नेपालको आर्थिक अवस्था भन्नुपर्दा मेरो विचारमा त एकदमै नाजुक छ, किनभने डोनेसन बिना हाम्रो नेपाल कहिले नै चल्दैन. हाम्रो नेपाल डोनेसनमा नै डिपेन्ड छ. यदि हामीले डोनेसनबाट हटेर आफूले केही कलेक्सन गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामी माथि जान्छौँ जस्तो लाग्छ सर मलाई. थ्याङ्क यू. एकदमै राम्रो थट्स रहेको अमिताजीको र भोइसबाट बोलाउन चाहन्छु कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2, सिद्धार्थ विता. फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन सिद्धार्थ. थ्याङ्क यू सर. तपाईँको हबीमा मलाई एकदम क्रिकेट मनपर्छ भन्नुभएको थियो हो. जस्तै अहिले नेपालमा क्रिकेटको प्लेयरहरूले पनि एकदम राम्रो गरिरहेको छ. अझै यो नेपालको क्रिकेटलाई हाइटमा बढाउन गभर्मेन्ट प्लस तपाईँ जस्तो हामी जस्तो पिपुल्सहरूले के गर्नुपर्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद सर. सर्वप्रथम खेलाडीहरू नेपालमा नजन्मेको होइन, खेलाडीहरूलाई राम्रो वातावरण नभएको पनि हो. खेलाडीहरूले खेल्न चाहँदै पनि केही टेक्नोलोजिजहरू धेरै नै अरू कन्ट्रिजहरू धेरै नै माथि पुगिसकेको छ र हाम्रो देश धेरै नै पछाडि परेको छ टेक्नोलोजीमा. टेक्नोलोजी यदि इम्प्रुभ भयो भने हाम्रो देश पनि अवश्य माथि बढ्ने छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ. धन्यवाद सर. Thank you for the answer, Siddharth. Contestant number 2, Binam Muitel. Alright, please keep quiet. I can't ask the questions if you're talking. Alright, Binam, how are you feeling? Are you feeling good? Are you feeling nervous? Alright, I'm gonna ask one slightly serious question, okay? And I want to know your opinion. Our country does भाइ not अहिले support 4-5 वटैमै छ कि Do you अहिलेको भाइ थियो नि support उसको त 4-5 वटै पर्फर्मेन्स छ त्यो हेर्नु भयो हाम्रो देशमा
मैले हेरेको है पर्फर्मेन्स उसको त अहिलेदेखिबाट उसले त 4-5 थरी पर्फर्मेन्स दिएको छ यो पनि अब हाम्रो देशमा मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने जस्तो इस्युजहरू पनि वाट डु यु थिङ्क हाम्रो कन्ट्रीमा मृत्युदण्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ धन्यवाद सर सर्वप्रथम तपाईँको क्वेसनको लागि हाम्रो देशमा मलाई लाग्छ मृत्युदण्ड हुनुपर्छ किनभने कति खालको केसहरू त्यस्तै खालको भइरहेको छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ जब 5 वर्ष 10 वर्ष जेलमा राखेर उनीहरूलाई बाहिर निकालिरहेको हुन्छ फेरि उनीहरूले त्यही घटनालाई गुनाइरहेको हुन्छ त्यही भएर मलाई लाग्छ उनीहरूलाई पनि हामी सल्लाह चाहिदिनुपर्छ Okay, boys round final contestant Aman Tamang. भाइलाई धेरै धन्यवाद छ तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु तिमी कुन ब्याकग्राउन्ड पहिला सुरुवात कुन ब्याकग्राउन्ड म्यानेजमेन्ट के अरे ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज आई क्यान हियर यु म्यानेजमेन्ट पढ्छौ कि ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्छौ म्यानेजमेन्ट आज तिमीलाई कसैले तिम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो खुसी अर्थात् तिमीलाई 45 लाखमा हायर गर्दैछ कसैले एज अ म्यानेजर र त्यही दिन तिम्रो इक्जाम छ बिबिएको तिमी कसलाई चुज गर्छौ किन एक्जाम किन Because study is more important than money. Thank you Aman for the precious word. अब यसै क्रममा गलफोर्ड लास्ट बट नट द लिस्ट वी हैव contestant number 1 इसारा दाहाल कङ्ग्रेचुलेसन इसारा जस्तै हामीले रिजर्भेसनको सिस्टमको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ क्यान यु हियर मी Yes sir. हामी रिजर्भेसन सिस्टमको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ महिला पुरुषहरू बराबर हुनुपर्छ त्यसैले महिलाहरूलाई पनि रिजर्भेसन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिरहेको छ तिम्रो भ्यूमा के महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन रिजर्भेसन सिस्टम ठिक हुन्छ वा महिलाहरू आफै अगाडि बढ्नुपर्छ First of all, thank you for the question, sir. I would like to answer in Nepali. ओके यदि पुरुष र महिला इक्वल हो भने रिजर्भेसन दिनुको कुनै पनि अर्थ छैन. फर एक्जाम्पल विद्यादेवी भण्डारीलाई हेर्नुहोस् उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपालको र उहाँलाई कुनै रिजर्भेसन दिएर उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनु पुग्नु भएको होइन उहाँ आफ्नै पावरले गर्दाखेरि आफ्नो नलेजले गर्दाखेरि नै प्रेसिडेन्ट हुन पुग्नु भएको र उहाँलाई कुनै रिजर्भेसनको खाँचो पनि थिएन. थ्याङ्क यू सर. Thank you for all the contestants. अब यसको नतिजा हामी केही बेरमै पाउनेछौँ. केही बेरमै आउने नै छ र यसै क्रममा फेरि पनि म यहाँ मिस्टर एन्ड मिस प्रेसर कन्टेस्टेन्टहरूलाई यहाँ स्टेज तल निस्किनको लागि अनुरोध गर्दछु. यु मे गो डाउन.